सर्वप्रथमे जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र नाम समस्त मोर नमस्कार। आज मु आपण मानक साक्षातरे बाइबल किछि वाक्य रखिबा पाई मु प्रस्तुत अछि। आपण माने मध्य जानती जे वर्तमान जगत रे अनेक लोक माने शैतानर फांदरे पड़ी जाउछंती। केमिति पड़ी जाउछंती से विषय आज आम आलोचना करिबा। अनेक लोक वर्तमान जगत रे ए प्रकार सेमानकर जीवन यात्रा रही अछि बा सेमानकर आचरण सेमानकर भावना सेमानकर चिंताधारा एपरि रही अछि जे अति सहजरे शयतान सेमानंकु तार फांदरे पकैबा पाई से सुविधा पाउअछि। जदि आमे देखिबा एटा होछि बहुत पुरातन वाक्य जहाँकि आमे अनेक समय देखि आसी अछु बा शुणी आसी अछु। तथापि मु आपण मानक साक्षातरे एहाको नुहा करी व्याख्या करने मु चेष्टा करी। आउ जदि आमे देखिबा प्रथम पुस्तक बा आदि पुस्तक 3 अध्याय जदि 1 रु आमे देखिबा तार शेष पर्यंत 24 पद पर्यंत ताहेले आमे संपूर्ण जानि पारिबा जे जड़े मनुष्य किपरि शैतानर फांदरे एते सहजरे धरा पड़ुछि बा बांधे जाउछि आमे बुझी पारिबा बा जानि पारिबा। जदि आमे देखिबा एठारे शैतान बा सर्प नारी को किपरि भुलाइला ताहा स्पष्ट भाव आमे बुझी पारुछु। केवल जे एदन उद्यान रे सर्प नारी को ए प्रकार से भुलैला बा ताकू मिछ कहिकिरी किपरि तार जालरे पकईला केवल नारी को बा सही दिनर हवा बा आदम को से फांदरे पकईछि ताहा नुहे, किंतु वर्तमान अनेक लोक माने एपरि शैतानर फांदरे धरा जाउछंती। एठारे लेखाइछि सर्प नारी को कहउछंती आगु एक ही सत्य यह कि सत जे ए जो एदन उद्यान रे तमे रहुच एथि मध्य कौन सी वृक्षर फल खाइबा पाई परमेश्वर कौन निषेध करियछंती। नारी कहूची हाँ आमे उद्यानर समस्त वृक्षर फल खाई पारिबो, किंतु उद्यानर मध्यस्थित जो वृक्ष रही अछि सेई वृक्षर फल खाइबा पाई परमेश्वर मना करियछंती। जदि तमे खाइब बा छुईब जो दिन खाइब बा छुईब से दिन नितांत मरिब, एणु आमे ताहा खाइबु नाही। किंतु सर्प नारी को एपरी कथा कहिला जे नारी सर्पर कथारे पढ़ी गले। सर्प कहिले तुम्भे माने कौन सी प्रकारे मरिब नाही, कारण परमेश्वर जानती जे जो दिन ताहा तुम्भे माने खाइब सेही दिन परमेश्वरଙ୍କ परि भल आउ मंदर ज्ञान पाइब। आउ परमेश्वरଙ୍କ परि हेबो एपरि एक शब्द रही अछि। आउ सर्प नारी के कहला तुम्भे माने कौन से रूपे मरिब नाही, बरंच परमेश्वर जानती तुम्भे माने जो दिन ताहा खाइब सही दिन तुम्भ मानक चक्षु प्रसन्न हेबो, तहिरे तुम्भे माने परमेश्वरଙ୍କ परि भल ओ मंदर ज्ञान पाइब। माने परमेश्वरଙ୍କ परि गोटे ज्ञान पाइब। परमेश्वरଙ୍କ ठारे जो ज्ञान अछि भल मंद बुझिबार ज्ञान ताहा पाइब। सेतिरे परमेश्वरଙ୍କର जो आज्ञा रहिला बा जो वृक्ष विषय रे परमेश्वर मना करथिले से वृक्षर फल खाइबा पाई नारी बाध्य हेले। कारण लेखाइछि एथिरे नारी से वृक्ष को सुखाद्यर उत्पादक और नयनर लोभजनक और ज्ञान देवा निमित्त वांछनीय देखि तहिरु फल तोली खाइले। देख से प्रथम रे से सर्प को उत्तर दउचंती जे उद्यानर मध्यस्थित जो वृक्ष रही अछि से वृक्षर फल आमे खाइबु नाही, परमेश्वर मना करिसंती। किंतु सेई नारी सर्पर कथारे पड़ी कौन हेले एठारे लेखाइछि आउ सेई वृक्ष को सुखाद्य उत्पादक नयनर लोभजनक ज्ञान देवा निमित्त वांछनीय देखि तहिरु फल तोली खाइले। वर्तमान जगतर लोक मान ए प्रकार अछंती
ମାନେ ଶୟତାନର ଯେଉଁ ଫାନ୍ଦ ରହିଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଚାଲାକ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି, ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ମାନି ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ନାରୀ ତୋଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ଆପଣା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ତାହା ଆଉ ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମନା କରିଥିଲେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଖାଇବା, ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ, ନାରୀର ଗର୍ଭବେଦନା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସର୍ପ ଆପଣା ପେଟ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆହେଲା, ସେ ଧୂଳି ଖାଇବ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ବାସନା ରହିବ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ମନା କରିଥିଲୁ, ତାହା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମାନି ଖାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ କଣ୍ଟାଗଛ ବାହାରିବ, ଆଉ ତମେ ତହିଁରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଆପଣା ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଝାଳ ବାହାରିବ, ତହିଁରୁ ତମେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତମେ ନିତ ହେଲ, ତିଆରି ହେଲ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲ, ତହିଁରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିଯିବ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣି ଆଦମ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। କାହିଁକି ଲୁଚିଲେ? ଯଦି ସର୍ପ ତାକୁ ସତ କହିଲା, ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ତେବେ କାହିଁକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ସେ କାହିଁକି ଲୁଚିଲେ? ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଏହା ସତ, ଏହା ଭଲ, ମୋ ପାଇଁ, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେହି କର୍ମ କଲା ପରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତାରେ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆଦମ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣି ଡରିଗଲେ, ସେ ଲୁଚିଲେ, ସେହିପରି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରିକିରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେମାନେ ପୃଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାଇବଲ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଯିବା, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଯଦି 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3-4 ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବାସ କଲେ, 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ସେ କିଛି ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ, ପାନ କଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ, ଏପରି କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ସମୟରେ ଶୟତାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ପଥରକୁ ରୁଟି ତିଆରି କରିକିରି, ମାନେ ପଥରକୁ ରୁଟିରେ ପରିଣତ କରି କାହିଁକି ଖାଉନ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ରୁଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଯୀଶୁ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଅଛି ବା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇକି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଶୟତାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୁଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାରୁଛି,
गोटे मनुष्य बंचापी गोटे गोटे रास्ता एमती बाहर जो रास्ता कि जहाँकि हेतुपदेश लिखाई जे मनुष्य दृष्टि रे कौन सी पथ सरल दिशे किंतु तहिर शेष मृत्युर पथ थाए। ए प्रकार अनेक लोक माने झुंटी पड़ती बा बांधे जाती से माने भावती जे जहाँ मु शुणुची जहाँ मु देखुची ताहा भल मो पाई मोर परिवार पाई बहुत सुविधा अच्छी किंतु शेष जे मृत्यु रही अच्छी ताहा से जानी पारु नाही। किंतु यीशु ख्रीष्ट कहिले ईश्वर मुखर निर्गत वाक्य बंचब। अनेक लोक मैंने ईश्वर वाक्य परित्याग करी या जगतर धन उपर आउजी पड़ती। एठारे आमे देखा पाउछु सही 4 अध्याय जदि आमे देखा 8 ରୁ 10 पर्यंत पुनर्बार शैतान कौन कले यीशु को एक उच्च पर्वत को नहीं गले नहीं कि से जगतर समस्त ऐश्वर्य को देखे जगतर सौंदर्य से जो जगत जी धन संपत्ति मान सम्मान रही अच्छी ताहा सबू देखे कि कहले तुम्भे जेबे आंभ को भूमिष्ठ प्रणाम करिब ताहेले आंभे एई समस्त तुम्भ को देबा। किंतु यीशु कौन कहले यीशु कहले तईरे यीशु ताको कहले दूर हो शैतान कारण लेखा अछि तुम्भे प्रभु आपण ईश्वर को प्रणाम करिब पुणी केवल ताहांकर उपासना करिब। किंतु आजिकाली लोक मैंने कौन करुँच जदि जगतर धन संपत्ति पाइबा पाई जगतर मान सम्मान गौरव पाइबा पाई जदि से आखि आगे रास्ता देखा जाउची से माने कौन करती जमीती कि काऊ माने मांस देखिले उड़ी सेटारे बसी जाती बा चिल माने जेपरिक गोटे दुर्गंध कौन सी गोटे पशु मले सेठारे से माने जेपरिक एकत्र हुंती। आजिकाली लोक मैंने धन संपत्ति पाइबा पाई एमिति रुंड होकरी जाती किंतु शेष जे मृत्युर पथ ताई ताहा से माने जानती नहीं जारी फल से माने शैतानर दौड़ी रे बांधी होकरी सबु दिन पाई मंडली आउ ईश्वर ठारू दूर जाइकरी से माने अनंत मृत्युर अधीन रहिबा पाई से माने गोटे गोटे रास्ता खोजुचंती। आउ जदि देखिबा एठारे लिखाई द्वितीय करंती 11 अध्याय 2-3 कारण ईश्वर विषयक उद्योगे मो तुम्भमान निमंते उद्योगी गोटे मंडली को कहुची वर्तमान विश्वासी मंडली मानक मध्य एपरी कहुची वर्तमान विश्वासी मंडली मानक पाई ए वाक्य रही अछि जे लेखाई ईश्वर विषयक उद्योगे मु तुम्भमान निमंते उद्योगी जेणु मु तुम्भमान को सती कन्या सदृश एक स्वामी ठारे अर्थात कृष्ण ठारे समर्पण करने निमंते वाग्दान करियछि। माने विश्वासी मंडली को गोटे कन्या सहित तुलना करी एठारे लिखाई जे कृष्ण ठारे एक स्वामी ठारे अर्थात कृष्ण ठारे सती कन्या सदृश तुम को कौन कर वाग्दान करियछि कृष्ण निमंते तुम्हां को वाग्दान देइछि। किंतु सर्प अपना दुर्ततारे हबांकु जेपरी भुलाइला सेहीपरि काले तुम्भमान मन कृष्ण प्रति सरलता और पवित्रतार भ्रष्ट हुए मोहर यही भय होउछि। साधु पाउल कहउचंती जे मु तुम्भमान को कृष्ण ठारे समर्पण करने निमंते वाग्दान करियछि एक सती कन्या सदृश किंतु काले हवा जेपरी सर्प भुलाइला सेहीपरि तुम्भमानकर मन कृष्ण ठारे केते जे सरल अछि पुणी पवित्रता रही अछि कृष्ण ठारे तुम्भमानकर मन रही अछि सेही मन तुम्भमानकर मन काले शैतान भुलैब एथिपाई मु भय करुअछि बोली लेखाय अछि। बंधुगण वर्तमान आमे क्यों स्तर रे अछु कि प्रकार वर्तमान आमे अछु जदि आमठारे जगतर धन संपत्ति पाइबा पाई जदि इच्छा अछि आमर कामना रही अछि ताले शैतान एपरी जाल धरी रही अछि जे से जाल रे निश्चय आमे पड़ी जिबा। एथिपाई आमे सावधान हेबा दरकार जेपरिक हवा को सर्प भुलाइला सेहीपरि जेपरिक शैतान आमको न भुलाइब एथिपाई निजे आमे सतर्क हेबा दरकार। कारण लेखाई जे ए जो मनीष माने से माने निजे किपरि परीक्षित होई से शैतानर दौड़ी रे बंधा हुअंती ताहा बाइबल रे स्पष्ट भाव में लेखाई
ଯାକୁବ 1:13-14 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, କେହି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ମୋହର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଉଅଛି ବୋଲି ନ କହୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ନିଜେ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ କହୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ବୋଲି କେବେ ବି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ କେବେ ବି ମନ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେ କେବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ, ପୁଣି ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଶୟତାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଗତିକ ବା ଶାରୀରିକ ଭାବ ରହିବ, ଯିଏକି ଜାଗତିକ ବା ଶାରୀରିକ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଶରୀରରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାମନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ସହଜରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ତା'ର କାମନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଭାବନା, ତା'ର କାମନା ଯଦି ଭୁଲ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଶୟତାନ ତାକୁ ଧରିପାରିବ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ, ପୁଣି ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 24:24। ଆଉ ପଲ୍ ବା ପାଉଲ କାହିଁକି, ସାଧୁ ପାଉଲ କାହିଁକି ସେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଅଛି ଯେ କାଳେ ହବା ଯେପରି ସର୍ପ ଭୁଲାଇଲା ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ବା ଭୁଲାଇବ, ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ସେ ଭୟ କଲେ? କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 24:24, କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଉଠି ଏପରି ମହାମହା ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତା'ର ଭୟ ରହିଲା, କାଳେ ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ଭୟରେ ସେ ଭୀତ ହେଲେ ବା ସେ ଭୟ କଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 16:18 କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ନୁହନ୍ତି। କିଏ? ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦରର ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଓ ଚାଟୁ ଭାଷାରେ ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭୁଲାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ? ପୁଣି ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓ ଚାଠୁ ଭାଷାରେ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ହବାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଆଗୁ ବୋଲି ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ଏ କି ସତ୍ୟ! ଏ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି? ମାନେ କେମିତି କୋମଳ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟରେ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ଭୁଲାଇଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ଚାଠୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଏପରି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ବା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ବାହାରିଲେ ଯେ ଅତି ସହଜରେ ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲେଇବାକୁ ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି,
ମେଷ ଶାବକ ପରି ତାହାର ଦୁଇଟା ଶୃଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ସର୍ପ ପରି କଥା କହୁଥିଲା। ଏଠାରେ ଭୂମିର ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଉଠିବା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଉଠି ଆସିବାର ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପରି, ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଚେଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେ ମେଷ ଶାବକ ପରି ଦେଖାଗଲେ, ତା'ର ଦୁଇଟି ଶୃଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସର୍ପ ପରି କଥା କହୁଥିଲା। ସର୍ପ ପରି ବୋଲି କହିଲେ ଯେମିତିକି ସେ ହବାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇଲା, ଏପରି ବାକ୍ୟ ସେ ଧାରଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ ଯଦି ଦେଖିବା 7 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏପରି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଲେଖା ହେଇଛି ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି କଥା କହିବେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଏପରି କୋମଳ ଥିବ ଯେ ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ସେମାନେ ଭୁଲେଇ ପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଆଉ ଏମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜାଗତିକ ଲାଳସା ଦେଖାଇ, ଯେମିତିକି ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା ଯେ ଯଦି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ ମୋତେ, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। ଏପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୟତାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାଗତିକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଅଛି, ଏପରି ଲୋକମାନେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଦୁଇ ମନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ ତୁମ୍ଭେମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସିବେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଯେ ସେ ମେଷ ଶାବକ ପରି ତା'ର ଦୁଇଟି ଶୃଙ୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ପରି କଥା କହିଲା। ସେ କିଏ? ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ଏଠାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଦେଖିବାରେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ବହୁତ କୋମଳ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବହୁତ ପ୍ୟାରାସା ଦେଖାଯାଥାଏ। ଫିର୍ ବି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ ରହିଅଛି ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କ'ଣ ରହିଅଛି, ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ ପରି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ମନ୍ଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ଏ ଜାଗତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ମନ ଦେବା, ନିଶ୍ଚୟ ଶୈତାନର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା। ଏଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଆମଠାରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଭରସା ରଖିବା। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା। ଏହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଜୟ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।